الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ جل مجدہ کا ہم پر بے پایہ فضل و احسان ہے اور کریم آقا علیہ السلام کے نالین پاک صدقہ ہے کہ آج اس عظیم الشان محفل میں یہاں آنے کا، بیٹھنے کا، کہنے اور سننے کا موقع ملا ہے۔ میں تو آج ارادہ اور نیت کر کے آیا تھا کہ صرف سنوں گا، مگر میرے بھائی صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ طیب طاہر مبین صاحب، آپ کی محبت اور آپ کا اسرار اس نے مجبور کیا۔ ابھی تک میں ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں گے تو چند الفاظ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بس اس پر چند منٹ کے لیے تشریح کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا الا لیعبدون کہ وہ میری بندگی کی راہ اختیار کریں، میری عبادت کا راستہ اختیار کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں لیعبدون بمعنی لیعرفون ہے، یعنی انسان راہ بندگی اختیار کر کے مقام معرفت حاصل کر سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ راہ بندگی اختیار کر کے راہ کمال پر چلتے ہوئے مقام معرفت حاصل کر سکے۔ یہ کل انسانی تخلیق کا واحد مقصد ہے، یہ کل انسانی تخلیق کا واحد نصب العین ہے، اور یہی نقطہ ارتکاز ہے کہ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ بندگی، عبادت، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مراد یہ جو عرف عام میں ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہی عبادت ہے، ہم جو روزے رکھتے ہیں یہی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں یہی عبادت ہے۔ نہیں، قرآن کا جو تصور عبادت ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ قرآن نے عبادت کا مفہوم یہ دیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نیکی کا تصور محدود مت کرو، یہ صرف قیام و قعود کو، رکوع و سجود کو عبادت مت سمجھو، یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام عبادت نہیں ہے، یہ کعبے کا چکر لگا لینا صرف اس کو عبادت مت سمجھو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ عبادت یہ ہے، نیکی یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلا تیرا ایمان اور عقیدہ مستحکم ہونا چاہیے۔ تم لاکھ نیکیاں کرتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، سب سے پہلی بنیاد تقویٰ کی، سب سے پہلی بنیاد نیکی کی یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ اور ایمان مستحکم ہونی چاہیے۔ جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے۔ اور دوستان گرامی، یہاں پر ایک ضمناً ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں
ہم اکثر یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ عقیدہ کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. اگر عقیدہ توحید ہمارے عقائد کی بنیاد ہوتا تو پھر عیسائی بھی عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، وہ بھی مومن کہلاتے. یہودی بھی عقیدہ توحید کو ماننے والے ہیں، وہ بھی مومن کہلاتے. قادیانی بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی مومن کہلاتے. مگر یاد رکھیں عقیدہ توحید کے درست ہونے سے انسان مومن نہیں بن سکتا. عقیدہ توحید کے درست ہونے سے انسان مسلمان نہیں بن سکتا. عقیدہ توحید کے درست ہونے سے انسان جنتی نہیں بن سکتا. ہاں فقط ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کو تم مان لو، وہ عقیدہ عقیدہ رسالت ہے. اگر عقیدہ رسالت درست ہو گیا تمہارا عقیدہ توحید بھی درست ہو جائے گا، عقیدہ آخرت بھی درست ہو جائے گا، عقیدہ ملائکہ بھی درست ہو جائے گا، عقیدہ کتب بھی صحیح ہو جائے گا. عقیدہ رسالت پر قائم ہو جاؤ، تمہارا سارے کا سارا ایمان درست ہو جائے گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ ایمان کیا ہے، یہ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ بس ضمناً بات کرتا چلو جاؤں گا. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی احد کے میدان میں جب جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ تو کافروں کے لشکر میں ایک کافر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آتا ہے. صحیح حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ آدمی مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے، اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. دوران جنگ گزرتے گزرتے اس کا سامنا، اس کا گزر میرے آقا علیہ السلام کے پاس سے ہوتا ہے. میرے آقا کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، گھوڑے کو وہاں روک لیتا ہے. گھوڑے کو روک کر پوچھتا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا میں کلمہ پڑھ لوں، اگر آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ یہ عقیدہ کافروں کا تھا، یہ عقیدہ کافروں کا تھا کہ میرے آقا کس چیز کی ضمانت دینا چاہیں ضمانت دے سکتے ہیں. میرے آقا جو چیز عطا کرنا چاہے عطا کر سکتے ہیں. اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھ پر ایمان لے کر آئے تو تجھے میں جنت کی ضمانت دوں گا. وہ آدمی ابھی گھوڑے پر بیٹھا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے میرے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھتا ہے، صاحب ایمان ہو گیا، دار ایمان میں داخل ہو گیا. بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آتا ہے کہ جس مبارک ہستی پر ایمان لے کر آیا ہوں ذرا گھوڑے سے نیچے اتروں، اتر کر آقا کی قدم بوسی کروں، آقا کی دست بوسی کروں. اس نظریے کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ وہ گھوڑے سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے. پاؤں پائیدان میں پھنس کر اٹک جاتا ہے، زمین پر گردن کے بل نیچے گرتا ہے، جان جان آفری کے حوالے کر دیتا ہے، جان جسم سے نکل جاتی ہے، موقع پر فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے. ادھر اب اس کی لاش میرے آقا کے قدموں میں پڑی ہے. میرے آقا صدا لگاتے ہیں، اے صحابیوں دوڑ کے آؤ، آج اگر کسی نے کسی جنتی کا چہرہ دیکھا ہے تو آج میرے آقا آواز فرماتے ہیں، صحابیوں دوڑ کے آؤ، آج اگر کسی نے کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے تو آ کر اس کا چہرہ دیکھ لو. لوگوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا اس کے جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ جس کے جنتی ہونے کی بشارت، جس کے جنتی ہونے کی خوشخبری میرے آقا اپنی زبان اکثر سے دے دیں، اس کے جنتی ہونے میں کس کو شک ہے؟ تو مجھے بتائیے نا وہ جنت میں اس کو لے کر جانے والی کون سی چیز تھی؟ کیا نمازوں کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہوا ہے؟ کیا صدقوں خیرات کی کثرت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا ہے؟ کیا نماز اور روزے کی زیادہ کثرت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تو اس کو غسل کا پتہ نہیں، ابھی تو اس کو غسل کا پتہ نہیں، ابھی تو اس کو
वाली कौन सी चीज हुई? क्या निमाजों और अमाल की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल होता है? नहीं, वो इसलिए जन्नत में गया है कि साहिब ईमान हो गया है। क्यों जन्नत में गया है? साहिब ईमान हो गया है। तो साहिब ईमान कैसे हुआ? साहिब ईमान कैसे हुआ? क्या रब को देखकर साहिब ईमान हुआ? क्या खुदा को देखकर साहिब ईमान हुआ या मुस्तफा को देखकर साहिब ईमान हुआ? क्या रब से जमानत मांगी थी या मुस्तफा से जमानत मांगी थी? उसको यकीन रब की जुबान पर पहले आया था या मुस्तफा की जुबान पर यकीन आया था? तो दोस्तों, बस बड़े इख्तिसार के साथ ईमान पहले मुस्तफा को मानने का, बड़े इख्तिसार के साथ ईमान पहले मुस्तफा को। वो मुस्तफा बिरसा है कि दी हमाऊ अगर बहु नरसीदी तमाम मेरे मुस्तफा को मान लिया, समझ लो कि तुम ईमान की चौखट पर आ गए हो। मेरे मुस्तफा की जात तक रसाई मिल गई, समझो कि तुम खुदा की चौखट तक पहुंच गए हो। और अगर दर मुस्तफा की मार्फत न मिल सकी, अगर दर मुस्तफा की रसाई न मिल सकी, तुम्हारी नमाजें भी अबू लहब की नमाजें हैं, तुम्हारा ईमान भी अबू लहब का ईमान है। ईमान वो है वो मुस्तफा बिरज़ा के सारे का सारा दीन, बस ईमान सारे का सारा दीन, बस ज़ाते मुस्तफा का नाम है। सारे का सारा ईमान बस ज़ाते मुस्तफा का नाम है। जिसको ज़ाते मुस्तफा की मार्फत मिल गई, समझ लो कि साहिब ईमान हो गया। जिसको ज़ाते मुस्तफा की मार्फत न ली, समझ लो कि वो बेईमान हो गया। इसलिए किसी के ईमान होने की अलामत न उसकी दाढ़ी है, न उसका जुब्बा है, न उसका कुब्बा है, न उसके बिस्तरे हैं, न उसकी नमाजें हैं, न उसकी तबलीगें हैं, न उसकी तकरीरें हैं, न उसकी तहरीरें हैं। ईमान की अलामत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा है। बस याद रखो। मुझे एक दफा एक आदमी कहने लगा, साए मुस्तफा पर बात हुई, बात तुम्हारे तक तैयार कर गई। वो दलीलें देता रहा कि साया नहीं था, मैं दलीलें देता रहा कि था। मैंने उसे एक सिंपल सी बात की, मैंने कहा इस तरह हमारे इस बात का गुफ्तगू का फैसला नहीं होगा। मैंने कहा दो हदीसें, दो रिवायतें तुम्हारे सामने रख देता हूँ। एक रिवायत में साबित होता है कि मेरे आका रसूल का साया नहीं था, एक रिवायत में तू साबित कर रहा है कि साया था। अब ना तुझे मिसाल के तौर पर, तू आलिम भी है, एक मिनट के लिए ना तुझे रिवायत का पता है, ना दिरायत का पता है, ना हदीस की सनद का पता है, ना रावियों का पता है। बस दो रिवायतें हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन सी रिवायत को इख्तियार करोगे, जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम की फजीलत मिलेगी, उस रिवायत को इख्तियार करोगे, या जिस रिवायत में मेरे आका के फजीलत से मुंह मोड़ा जा रहा है उसको इख्तियार करोगे? ईमान का तकाजा क्या? याद रखे, ईमानदार वो है। एक अलामत बता रहा हूं, खुद नहीं बता रहा, कुरान बोलकर बता रहा है। कुरान कहता है, रअयतुल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। एक काफिर होगा, एक मोमिन होगा और एक मुनाफिक होगा। काफिर वो है जो खुदा का इनकार करता है, मोमिन वो है जो मुस्तफा से मोहब्बत का इजहार करता है, और मुनाफिक वो है जिसका पता नहीं चलता। अल्लाह ने फरमाया, असूल मैं तुम्हें बता देता हूं, मीजान मैं तुझे अता कर देता हूं, तरीका मैं तुझे बता देता हूं, अब जांचना तुम्हारा काम है। और सूरह निसा में अल्लाह पाक ने वो तरीका क्या बताया कि किसी की ईमान को परखना हो, किसी की ईमान को देखना हो, किसी की ईमान का वजन करना हो, तो दो दावतें उसके सामने रखना। एक तौहीद की दावत उसके सामने रखना, इलावा अल्लाह की तरफ से तौहीद की दावत आई, वो उसके सामने रखो। एक तरफ तौहीद की दावत रखो, एक तरफ रिसालत की दावत रखो। मेरे महबूब देख लेना, जो ईमान वाला होगा वो तौहीद की दावत को भी कबूल करेगा, और काने मुस्तफा को देखकर उसका चेहरा सादा हो जाएगा। मगर रअयतुल मुनाफिकीन, जब तुम मुनाफिक के सामने दोनों दावतें रखोगे, तौहीद की तरफ दौड़
ईमान है, बस ये ईमान है। अब मैं गुफ्तगू और तरफ लेकर जाना चाह रहा था, मगर थोड़ी सी इस तरफ वक्त ज्यादा लग गया। अब आगे जाए। ईमान लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह। ईमान की बुनियाद अकीदा, अकीदा बुनियाद हो, और फिर उसके बाद जो अब अल्लाह पाक ने अमाल बताए हैं उसकी बुनियाद का है आतल माला अला हुब्बिही। हुब्बिही ही की ज़मीर राजे अल्लाह की तरफ। तुम नमाज पढ़ो तो दिखाने के लिए नहीं, तुम नमाज पढ़ो तो जन्नत के लिए नहीं, तुम नमाज पढ़ो तो दोज़ख के डर की वजह से नहीं, तुम रोजे रखो, तुम ज़कातें दो, तुम माल को खर्च करो। ना तुम्हें कोई तरगीब होनी चाहिए, ना तरहीब होनी चाहिए, ना लालच होना चाहिए, ना डर होना चाहिए। मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश कब थी रुकू की, तेरे दक्षिण पास की तलाश थी तो मैं झुक रहा था। बस तुम्हारी नमाज़ भी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, तुम्हारे रोजे भी अल्लाह की रज़ा के लिए होने चाहिए, तुम्हारी तबलीग भी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए, तुम्हारा जिक्र भी अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए, तुम्हारा इंसान की मान भी अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। जब तुम अल्लाह की रज़ा में बैठ जाओगे तो तुम्हारा हर अरसा जब अल्लाह की रज़ा के ताने हो जाएगा, जब तुम्हारा हर कदम अल्लाह की रज़ा के ताने हो जाएगा, जब तुम्हारे जिस्म से निकलने वाला हर अरसा अल्लाह की रज़ा के ताबे हो जाएगा, फिर कैफियत क्या होगी? जब तुम अल्लाह की रज़ा में लग जाओगे तो फिर रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैअ, फिर तुम वहां दुकान पर बैठकर तराजू तोल रहे होगे, मगर अल्लाह कहता है वो तराजू नहीं तोल रहा, वो मेरे जिक्र में जिक्र कर रहा है। तुम कारोबार दुनिया कर रहे होगे, मगर अल्लाह कहता है ये बंदा मेरे जिक्र से गाफिल नहीं होगा। जब जाकिर हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मज़कूर हो जाता है तो गालिब कहता है जाकिर हमारा जिक्र, वो जिक्र मज़कूर शब्द। जब जाकिर हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह को भुलाता नहीं, तो गालिब कहता है जाकिर हमारा जिक्र, वो जिक्र मज़कूर शब्द। फिर मकाम वो होता है, पहले वो जाकिर होता है फिर मज़कूर बन जाता है। मैं आका की वो हदीस सुनाऊं, मेरे आका ने फरमाया या सहाबा कराम अला उन्नब्बिउकुम बिखयारिकुम, क्या मैं तुम्हें उस आदमी का पता न बताऊं जो तुम में से सबसे बेहतरीन है। ये मैं जिक्र करने वालों की अहमियत बता रहा हूं, ये तुम्हें मैं जिक्र करने वाला तुम्हें मैं अपना मकाम बता रहा हूं कि जिक्र करने वालों का मकाम क्या है। मेरे आका ने फरमाया अला उन्नब्बिउकुम बिखयारिकुम, क्या तुम्हें मैं ऐ सहाबी लोगों तुम्हें उस आदमी के बारे में न बताऊं जो तुम में से सबसे ज्यादा फजीलत वाला है, जो तुम में से सबसे ज्यादा मकाम मरते वाला है। कालू बला या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, हमें बताएं तो सही हम में से बेहतरीन इंसान कौन सा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया खयारुकुम अल्लज़ी इज़ा रुकू ज़ुकिरल्लाह, तुम में से बेहतरीन आदमी है जो जिक्र करते करते उस मकाम तक पहुंच जाता है कि जब उसके चेहरे पे नजर पड़ती है तो खुदा याद आ जाता है। जब उसके चेहरे पे नजर पड़ती है तो खुदा याद आता है। मुझे आजाद कश्मीर के खित्ता अब्बासपुर में दोस्तों ने बताया, बुजुर्गों ने बताया कि किबला बावली हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह के सबसे छोटे साहबजादे, हज़रत ख्वाजा फकीर मोहम्मद के सबसे छोटे भाई हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह जब पहली दफा खित्ते कश्मीर अब्बासपुर में गए तो वो बुजुर्ग अभी दो जिंदा थे। उन्होंने कहा हमने अपनी आंखों से देखा था कि किबला बावली जब जिक्र करते करते वो छात्रे
माउंट गांव था, वहां से जब दरिया से गुजरने लगे, सिख नहा रहे थे उस दरिया के अंदर। वो कहते हम काफिले के साथ बच्चे थे, साथ मौजूद थे, सिख नहा रहे थे। बाबा जी जिक्र करते करते जा रहे थे, उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया। बाबे को जैसे आपके साथ लोग मजाक करते होंगे, कहने लगे ये देखो बाबा क्या ड्रामे कर रहा है, बाबा क्या ड्रामे कर रहा है, क्या मुखर बताया है। कहने लगे बाबा जी हज़रत शाह मोहम्मद सिख की तरफ उंगली का इशारा करते थे, अल्लाह अल्लाह करते हुए दरिया से बाहर आ जाते थे। फिर दूसरे सिख की तरफ उंगली का इशारा करते थे, वो सिख अल्लाह अल्लाह करते दरिया से बाहर आ जाता। जितने सिख थे जिन्होंने इस्तेज़ा किया था, सारे के सारे जगह पर जाकिर हमारे जिक्र मज़कूर शब्द। ये ख्वाजा मासूम ऐसे ही नहीं किसी ये सुबह से लेकर शाम तक आप ख्वाजा मासूम की जो करामतें सुनते हैं। मुझे रात को साहब साहब बता रहे थे कि इंडिया में गए एक नशिस्त में 70,000 लोगों ने बैठ ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों ये ऐसे बैठे बैठे नहीं होता, ये जाकिर हमा जिक्र मजबूर शब्द, ये वो मकाम होता है जब ख्वाजा मासूम ने अपनी माँ की गोद से अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया। बचपन से लेके लड़कपन अल्लाह अल्लाह किया, लड़कपन से लेके जवानी तक अल्लाह अल्लाह किया, जवानी से लेके बुढ़ापे तक अल्लाह अल्लाह किया। खुद ने नहीं किया, जो आया उसे भी अल्लाह अल्लाह कराया, जिसको देखा उसे भी अल्लाह अल्लाह कराया, इंसानों को देखा उसे भी अल्लाह अल्लाह कराया, जंतुओं को देखा उसे भी अल्लाह अल्लाह कराया, पत्थरों को देखा उसे भी अल्लाह अल्लाह कराया, जमीन के बलों को देखा उसे भी अल्लाह अल्लाह कराया, परिंदों को देखा उसे भी अल्लाह अल्लाह कराया, दरियाओं को देखा उसे भी अल्लाह अल्लाह कराया। ये ख्वाजा मासूम की करामत नहीं थी, ये करामत थी उस जिक्र की, जिस जिक्र को ख्वाजा मासूम ने अपनी जुबान से लेकर कायनात की अरशा में जारी कर दिया। तो कायनात की अरशा में रब ने ख्वाजा मासूम की बरकत को जाना। और ये जिक्र मैं मस्जिद में बैठा हुआ, खुदा की कसम क़यामत आ जाएगी ये जिक्र कोई बंद नहीं करवा, ये अल्लाह ने जारी करवाया है। इधर तुम क्या समझते हो, तुम करते हो, ये पहाड़ भी अल्लाह का जिक्र तुम्हारे साथ करते हैं, ये दरख्त भी तुम्हारे साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये जो हवा गुजर रही होती है ये भी अल्लाह करता है। अल्लाह ताला इस जिक्र करने वाले को, जारी करने वालों को भी आला से आला मकाम अता फरमाए, और जो इस जिक्र को जारी करवा रहे हैं मेरे शहजादे लोग, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इनका दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस जिक्र को हमारे ज़ाहिर में, हमारे बातिन में, हमारे कल्ब में, हमारे रूह में, हमारे सारे लताइफ में जारी फरमाकर अल्लाह ताला हमें भी अपने मुकर्रबीन बंदों में शामिल फरमाए।